자, 우리 오늘은 데살로니가 후서 2장 말씀 보겠습니다. Second Thessalonians chapter 2. 데살로니가 후서 2장입니다. 제가 2절부터 봉독해 드리겠습니다. 형제들아, 우리 주 예수 그리스도의 오심과 그 앞에 우리가 함께 모이는 일에 관하여 이제 너에게 간구하노니, 영어로나 말로나 또한 우리에게서 받았다고 하는 편지로나 그리스도의 날이 가까웠다고 마음이 쉽게 흔들리거나 두려워해서는 안 될 것이라. 아무도 어떤 모양으로든지 너희를 미혹하지 못하게 하라. 이는 배교하는 일이 이르지 않고 또 그 죄의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그 날이 오지 아니함이라. 그는 대적하는 자며 또 하나님이라 불리는 모든 것과 숭배받는 대상 위에 자신을 높여 하나님의 성전에 앉아 하나님처럼 보여 자신을 하나님이라고 하느니라. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that you be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. 데살로니가 교회 성도들은 복음을 전하다가 엄청난 핍박을 받았습니다. The brothers and sisters in Thessalonian church were persecuted by Jewish people because they preached the gospel of Jesus Christ. 그렇기 때문에 그 사람들은 바울을 통해서 들은 그리스도의 날, 즉 휴거의 날을 바라봤습니다. That's why they always wait upon the Lord, his coming, appearing in the air. That is the day of Christ. So-called is a rapture. Because they're so troubled all the day. Then Apostle Paul just encouraged them, be patient. Be patient. Don't be deceived. 사실 한국 사람들도 옛날에 1992년 10월 28일인가 그때 휴거된다고 다 앉아서 12시에 이렇게 기도하고 있으면은 휴거된다고 이렇게 해서 사람들이 다 집도 팔고 그리고 얼마나 많은 그런 일이 있었어요. Even in Korea, some people just waited unto the Lord for his, time appearing in the air, time of rapture. They set the time and day as October 28, 1992. They believe in the midnight they shall be lifted to heaven. They sold out all their possessions, houses, all kind of furniture, kind of things, but never came. 이 성경에 예수님이 공주에 나타나는 그 그리스도의 날에 대해서 분명히 나와요. In the scripture, it's possible for us to know when Jesus Christ will appear in the air for us. 그런데 날과 시에 대해서는 모른다고 그랬어요. But instead, nobody knows of the day and hour. 근데 한편 사도 바울이
때와 시기는 알 수 있다고 그랬어요. Apostle Paul just testify by the Holy Spirit. Only way to know the day of Christ is through times and seasons. Times and seasons. No day or hour. Times and seasons. 그러니까 우리가 성경을 자세히 상고하게 되면은 알 수가 있어요. 어느 때쯤인가. If we search the scriptures, we can understand of the times and seasons. 근데 문제는 사람들이 성경을 보질 않아요. The problem is these days Christians not willing to search the scriptures. 그들은 그런 것보다도 오히려 어떤 사람의 말을 듣고자 하고 어떤 환상을 보기 원해요. 기도 가운데 예를 들어서. But most of the people, instead of searching the scriptures, they always try to know the day of Christ, the time of rapture, through kind of visions, shown to them in the middle of prayer. 근데 여기 지금 사도 바울이 그랬잖아요. 우리 주 예수 그리스도의 오심과 그 앞에 우리가 모이는 일 그랬죠. Apostle Paul said, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him." 주님 오시면 우리가 참 끌려 올라가가지고 주님을 만나잖아요. When Jesus appeared in the air, we just, He just catch us to lift in the air to see Him. 그러잖아요. Gathering together unto Him입니다. 성도들이 다 올라가가지고 주님을 만나요. 이게 바로 소위 휴거라는 건데, 사실 요즘에 진짜 이게 가까웠는데도 목사님들이 휴거 얘기를 못해요. Even though these days, the time and season so near before us, most of, preachers not willing to mention about that. Fearing from people not believing Lord Jesus Christ. 그래서 뭐라고 그랬죠? 첫 번째 일어난 일이 뭐죠? 이는 먼저 배교하는 일이 이르지 않고 그랬죠. 그리고 또 그 죄의 사람 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그날에 오지 아니함이라. Of the day of Christ, Apostle Paul testifies clearly, the day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, and the son of perdition. 두 가지죠. Two kind of things should happen. 첫 번째가 뭐죠? First one is falling away. 배교다 그럴 때 이걸 영어로 falling away 그랬어요. falling away가 뭐죠? 떨어져 나가는 거죠. 떨어져 나가는 게 falling away예요. 누구로부터? 하나님으로부터. 예수님으로부터 떨어져 나가는 거예요. 또 하나님의 말씀으로부터 떨어져 나가는 거예요. From the words of God. 이게 배교입니다, 여러분. 그 다음에 두 번째 뭐죠? 멸망의 아들. He's talking about secondly, the 멸망의 아들, the son of perdition. 자, 멸망의 아들이 누굴까요? Who is the son of perdition? 물론 적그리스도죠. 근데 적그리스도가 어떻게 될 것인가? 여러분 한번 다 찾아봐요. 요한복음 17장 찾아보세요. John 17. 성경을 통해서 우리 알지. 오바마가 적그리스도다. 심지어는 트럼프가 적그리스도다. 그거는 사람의 생각이에요. 우리 성경을 가지고 알아야 돼요. 주님의 말씀을 가지고 알아야 돼요. 우리 John 17. 요한복음 17장 보세요. 예수님 마지막 기도한 거죠. In the final prayer of Jesus Christ, he mentioned about the son of perdition. 예수님께서 그 멸망의 아들에 대해서 얘기했어요. 자, 보세요. 다 읽을 수는 없고 12절, verse 12. 자, 한 목소리 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그들과 함께 세상에 있었을 때는
아버지의 이름으로 그들을 지켰나이다. 아버지께서 내게 주신 그들을 내가 지켰고 멸망의 아들 외에는 그들 중 아무도 잃어버리지 아니하였으니 이로써 성경이 이루어지게 한 것이옵니다. 영어로 읽어볼게요. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost. But, 보세요. But the son of perdition. Son of perdition. That the scripture might be fulfilled. 여기 보면은 멸망의 아들이 누구 같아요? 에? 멸망의 아들이 누구 같아요? 에? 성경에 나오잖아요. 예수님이 12제자 있었잖아요. 그 중에 하나는 뭐예요? 마귀라고 그랬죠? 그 마귀 가룟 유다가 바로 멸망의 아들이라고 한 거예요. 그렇지 않습니까, 여러분? 여기뿐만 아니라 다른 성경에도 얼마나 많은지 몰라요. 그 유다는 자기 거처로 갔다고 어디 갔겠어요? 지옥으로 갔겠죠. 성경을 통해서 우리가 알아야 돼요. 예수님이 뭐라 했죠? 유다 보고 뭐라 했죠? 너희 중 하나는 마귀다. Jesus talked to disciples. One of you is a devil. 마귀다. 그가 죽어서 혼이 지옥에 갔죠, 지금? 그렇잖아요. 똑같아요. 멸망의 아들, 멸망의 아들. 또 그 다음에 the son of perdition, the son of perdition. 우린 주님의 말씀을 자세히 봐야 되는 거예요. 에? 그렇기 때문에 이 멸망의 아들 그놈이 이제 앞으로 나타나서 어떻게 해요? 이 온 세상을 통치하게 되어 있습니다. 이게 바로 적그리스도라는 거예요. 여러 가지 이름이 많이 있죠. 자, 그러면 우리가 첫 번째로 first of all, I'd like to share with you. 여러분과 지금 분명히 나눌 게 뭔가 하면은 성경에서 배교가 어떻게 일어나는가. In the whole scripture, how the falling away happened from the beginning. 오늘 설교의 제목은 뭔가 하면요. 첫 번째 배교와 마지막 배교입니다. Our theme of this sermon is first falling away, second final falling away. 이겁니다. 자, 사탄이 에덴 동산에 찾아왔죠? 왜 찾아왔겠습니까? 하나님이 만들어 놓은 사람을 하나님으로부터 falling away 하기 위해서. Satan appeared in the earth, exactly in the Garden of Eden. 에덴 동산에 찾아왔죠. 왜 찾아왔겠습니까? 하나님의 형상으로 만드는 사람들을 하나님으로부터 falling away, 떨어져 나가게 하기 위해서 왔죠. 그렇지 않습니까, 여러분? 선악과를 먹게 했잖아요. That's why, listening to the serpent, devil, our ancestor Adam and Eve ate the forbidden tree of the tree of knowledge of good and evil. 선악과를 먹었잖아요. 그래서 어떻게 됐어요? 쫓겨났죠. They are cast out from Garden of Eden, falling away. 그렇죠, 여러분? 쫓겨났습니다. 하나님이 그거 모르셨겠어요? 사탄은 하늘에서 쫓겨났죠. Satan already cast out from third heaven long time ago. We don't know. 사탄은 이미 오래전에 그 하늘에서 쫓겨났죠. 그래서 그 땅으로 온 거죠. 이게 첫 번째 배교입니다. This is the first falling away in Scripture. 그 다음에 1000년이 지났어요. Almost 1000 years passed by. 1000년이 지났어요. 그때 사람들이 얼마나 많았겠어요? You can guess how many people at the time lived in the earth. 생각해 보세요. 두 사람이 결혼해서 두 사람 낳고 그러면 30세대만 지나면 수억이 돼요. One man and woman got married and give birth, two children, passing by
third generation, there shall be more than 100 million people. 그런데 그 당시에 살았던 모든 사람들, 노아만 제외하고 모든 사람들은 하나님으로부터 배교했어요. 다 떠났어요. Only except Noah. All the people living in the earth, they fall away from God. 그래서 하나님이 뭐라 그랬죠? 하나님이 사람 만든 것을 후회했다 그랬어요. Bible says God repented that he made human being. 그래서 하나님 뭐라 그랬습니까? 사람의 마음의 생각이 상상이 계속 악할 뿐임을 보셨어요. God saw the thought of man in their heart, in the imagination, evil continually. 그래서 결국은 하나님께서 노아와 그 식구들 제하고서 다 이 세상의 모든 사람들을 죽이기로 결심하고 홍수를 내렸죠. That's why God judged the world, only except Noah and his family by the flood. 이게 두 번째 배교예요. This is second falling away from God. Alright? 이 배교가요 6,000년 동안 계속됐어요. This falling away from God has been continued 6,000 years until now. 그래서 제가 마지막 배교에 대해서 얘기하기 전에 이렇게 미리 얘기하는 거예요. Before I mention about the final falling away, I have to testify all kind of falling away from God. 세 번째 배경이 뭘까요? What is the third falling away? Limnot appeared. Limnot was one of the child of Ham. Ham was cursed by Noah, right? 햄의 자손인 니무롯이 모든 세상 사람들을 하나님으로부터 떨어뜨리려고 바벨탑을 샀어요. He built Tower of Babel to make all the people falling away from God. 하나님은 어떻게 했습니까? 하나님 이렇게 보다가 야 이거 안 되겠구나. 내가 내려가야 되겠다. At the time God said together, we have to go down to the earth to know what they're doing in the earth. 그래서 어떻게 했어요? 하나님은 모든 사람들이 다 퍼져 살기를 원하죠. God's will is to spread all the people to the world, right? To abide, inhabit in the whole world. They just disobey God. 그러나 그들은 그 니무롯의 말을 듣고 그냥 거기서 머물러 있으려고 그랬죠. 그래서 하나님께서 어떻게 했습니까? God confused the languages. There was one language. 그때는 언어가 딱 하나밖에 없었어요. 그렇죠? 하나님이 하신 일이 아주 간단해요. 언어를 혼잡하게 하니까 말이 안 통하니까 동쪽으로, 남쪽으로, 서쪽으로 가죠. They have to spread out to the east, to the west, to the south. Our ancestors, that's why went to the east. China, Korea, Japan, all kind of people. 이렇게 살잖아요. 이게 세 번째 falling away, 세 번째 배교입니다. This is the third falling away. 제가 어젯밤에 2시에 깨가지고요. 주님이 잠을 안 주시는 거예요. Last night, I awakened in the middle of night about 2 o'clock in the morning. 잠을 자려고 아무리 노력을 해도 안 돼. I try to sleep again. I can't do it. 그래서 아주 포기를 했습니다. I gave up sleeping. 그리고 제가 하나님께 그랬어요. Speak to me. What kind of things I have to preach this Sunday? 그랬더니 생각지 않게 이런 배교에 대해서 말씀하라고 성경 말씀을 쭉 주시더라고요. 그래서 제가 자다가도 막 찾아보고 그랬어요. Finally, in the middle of night,
Holy Spirit just taught me how to preach this Sunday. Now you are listening. 그래서 여러분 듣고 계시는 거예요. 제가 무슨 원고 쓰고 있습니까? 지금 아무것도 없죠. 저에게 넣어주신 건 그냥 제가 여러분에게 증거하는 겁니다. All the words of scriptures, He put in my heart. Now I am pouring out for you. 자, 보세요. 세 번째 배개 후에 after third falling away, what happened? 하나님이 어떻게 했습니까? 마침내 하나님이 바벨론에 있는 아브라함을 불렀습니다. Finally, God called out Abraham at the time he was living in Babylon. 왜 그랬을까요? Why he did that? 하나님께서는 계획을 세웠습니다. 이 세상의 인간들은 DNA에서가 죄가 있어가지고 도저히 고칠 수가 없다. God knew that all human beings, there's no way to be healed, to be corrected. Because, in their DNA already, original sin in there deeply. That's the reason God called Abraham. 하나님이 아브라함을 불렀을 때 뭐라고 그랬죠? 여러 가지 말이 있지만은 가장 중요한 말. What he mentioned to Abraham. 내가 너를 축복하고 네 씨 안에서 내가 모든 민족을 축복하겠다. God spoke to Abraham. I bless you. I will make you blessing. And I will bless all the nations of people in your seed 그랬어요. In your seed. seeds가 아닙니다. seed입니다. 단수예요, 단수. 그때 아브라함은 75세에 떠나는데 아들이 없었어요. At the time when he called out by God, he was 75 years old. There's no son, no daughter at all. But God just promised him, in your seed, through your seed, I will bless all the nations people. 여러분, bless라는 게, blessing이라는 게요. 이게 축복이라는 게 사람들은 자꾸 물질적으로 생각하잖아요. What is the meaning of blessing? 하나님이 blessing 한다는 거는 죽은 사람에게 영생을 주는 거예요. The blessing God talking about is to give eternal life to the sinners. 그게 축복이에요. 축복을 받은 사람은 지금 기분이 좋으실 거라고. 예? 그런데 그 아브라함의 씨가 누굴까? 여러분 창세기 3장 15절 가보면 in Genesis chapter 3:15 가보면은 아담과 이브가 범죄한 후에 after Adam and Eve sinned against God, falling away 뱀에게 그랬어요. God spoke to serpent, devil. Because you did that, I'll make. 우리 가봅시다. 창세기 3장 15절. Genesis 3:15. 굉장히 중요한 겁니다. 내가 너와 여자 사이에 또 네 씨와 그녀의 씨 사이에 적이를 두리니 원수가 되게 하는 거죠. 그녀의 씨는 너의 머리를 부술 것이요 너는 그의 발꿈치를 부술 것이라 하시고 And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. 그럼 여자가 누구예요? Who is a woman? 여자가 누구예요? 여자가 Who is a woman? 성경에 다 The answer is in the scripture, right? 우리 다 같이 Revelation 계시록 12장 가봅시다. Revelation chapter 12.
1절 보겠습니다. Revelation chapter 12 verse 1. 하늘에 큰 이적이 나타났으니 한 여인이, 여자죠? 한 여인이 해로 옷 입었고 다른 그녀의 발밑에 있으며 머리에는 12별이 있는 면류관을 썼는데 아이를 뵌 그 여인이 상고로 울부짖으며 출산하려 함으로 아파하더라. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon on her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. 여러분 이거 볼 때 그 창세기 3장 15절에 얘기한 여자가 누구라 생각돼요? When you just saw this scripture, who you think the woman in Genesis 3:15 compare with Revelation chapter 12 verse 1 and 2? 누구 같아요, 여러분? 알아서 얘기해 보세요. 누구 같아요? 예? 누가 해로 옷 입었고 다른 그녀의 발밑에 있고 머리에는 12별인 면류관을 썼고 아이를 뵌 그 여인이 상고로 울부짖으며 출산하려 아파하더라. 이게 다른 성경 시간 없어서 못 찾아보겠지만요. 하나님께서 그래서 이스라엘을 자기 여자라고 그랬어요. That's why God spoke to people of Israel. I am your husband. Your husband 그랬다고. 내가 네 남편이라고 그랬어요. 우리는 자꾸 뭐 결혼하고 여자 남자 결혼하는 건 자꾸 육신으로 생각하는데 여러분 사실 예수님이 이 땅에 오신 목적이 우리와 결혼하러 오셨어요. 이걸 알아야 돼요. 이게 신비입니다. Why Jesus, Christ, His God, appeared in human being to the earth. He was willing to get married to us. 여러분, 하나님과 결혼하는 게 최고 축복 아니에요? 어? 인간끼리 결혼하면 뭐 그냥 맨날 문제투성이 아닙니까? Best way to get married to each other is one, married to God, right? That's why we are called the bride of Christ. 그래서 우리가 예수 그리스도의 신부라고 그러는 거예요. 그 신부가 되려면 어떻게 해야 돼? 깨끗해야죠. 거룩해야죠. 정결해야죠. 사도 요한이 얘기했잖아요. 그분이 나타나시면 우리가 어떻게 될 것인지 아직 모르지만은 그분이 나타나시면 우리가 그와 같이 될 줄을 아노니 그분이 정결하신 것처럼 너희도 정결해야 할지니라. 깨끗해야 되는 거예요. 구원 받으려고 정결해야 되는 게 아니에요. Not to be saved, but to be real sanctified bride of Jesus Christ. We must be pure. 그런 거죠. 그래서 여기 창세기 3장 15절에 여인은 누구예요? 예수 그리스도예요. The woman in Genesis chapter 3:15, the woman is people of nation of Israel to come in the future. 그래서 이스라엘 자손은 누가 왔어요? 예수 그리스도 오신 거예요. 아들을. 그러니까는 아까 보니까 뭐라 했죠? 용 한 마리가 말이죠. 용 한 마리가 나타나가지고 예수님을 막 그냥 아이를 잡아 먹으려고 그랬죠. 어떻게 했습니까? 예수님이 낳았을 때 어떻게 했어요? 헤롯이 어떻게 죽이려고 그랬죠? 똑같아요, 이게. 여기 뭐 지금 성경 공부 시간은 아니지만은. 자. 그래서 아브라함에게 네 씨 안에서 내가 모든 민족을, 우리까지 포함해서 모든 민족을 축복하겠다. God said to Abraham, in your seed, I will bless all the nations of people, including Korean, American, Japanese, whatever, Chinese, whatever. 그래서 씨라고 그랬죠. God spoke to Abraham, one seed, not seeds, singular, not plural. 자, 그러면 아브라함의 씨드가 누구냐? 물론 이삭이죠. 이삭 야곱이죠. 근데 뭐라 그랬어요? 사도 바울이 뭐라 그랬죠?
우리 갈라디아 3장 보겠습니다. 갈라디아 3장. 성경 공부 시간이 아니라 자꾸 찾아보게 되네. (3장 13절) verse 13. 그리스도께서 우리를 위하여 저주가 되셔서 율법의 저주로부터 우리를 구속하셨으니 기록되기를 나무에 매달린 자는 누구나 저주받은 자라고 하였도다. 이는 다 함께 읽읍시다. 시작. 아브라함의 복이 예수 그리스도로 말미암아 이방인들에게 미치게 함이며 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하는 것이라. 자, 그 다음에 16절. 이제 그 약속들은 아브라함과 누구? 그의 씨에게 하신 것인데 많은 사람을 가르쳐 씨들이라고 말씀하지 아니하시고 한 사람을 가르쳐 너의 씨라고 말씀하셨으니 그는 그리스도시라. 그리스도시라. 아멘. Now to Abraham and his seed were the promises made. He says not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. 그 세 번째 배교가 있은 후에, after third, falling away, God called Abraham to bless all relationship, including us, through his seed. The seed is Jesus Christ. That's why I believe in Jesus Christ to be saved, to have eternal life. 그래서 예수 그리스도를 믿기만 하면 어떻게 돼? 축복을 받는데 그 축복은 eternal life예요. 여러분, 영생은 죽어서 받는 게 아니에요. 많은 사람들이 그래요. 아, 죽어서 천국 간대. 죽은 사람은 천국 못 갑니다, 여러분. Many Christians say, after die, I go to heaven. 죽은 사람 못 가요. 지금 영생을 받아야 되는. It's the time now to receive eternal life. 그래서 예수 그리스도는 살려준 중에 Jesus Christ is quickening spirit. 그래서 이제 결론적으로 이제 금방 이제 끝날 텐데, 이렇게 돼가지고 예수님이 오셨는데 실질적으로 네 번째 배교는 언제 일어났을까요? What is the fourth falling away? 하나님께서 아브라함의 자손들을 어떻게 했죠? 이집트에서 400년 동안 종살이하게 한 후에 어디로 인도했어요? 가나안 땅으로 인도했죠. God led the people of Israel to land of Canaan, promised land, after the captivity in Babylon for 70 years. 그때 이스라엘 백성들이 어떻게 했죠? 또 배교했어요. In the wilderness. 광야에서 하나님께 배교했어요. They fall away from God. The number of Jewish people in the wilderness, men and women, older people, whatever, total probably only man was 600 people, but totally probably maybe 2 to 3 million people. 200~300만 명 됐을 거예요, 그 당시에. 그런데 only two men, Joshua and Caleb, only two men enter into promised land. 이스라엘 백성들이 그렇게 배교했잖아요. 그래서 사도 바울이 뭐라 했어요? 우리 크리스찬들 보고 너희도 불평하지 말아라. Apostle Paul speaking to Christians. Don't murmuring. Don't murmuring. Just like the people of Israel in the wilderness. 광야에 있었던 이스라엘 백성들이 불평하다가 못 들어갔다. 근데 어디서 불평해요? Where they murmur. In their house. 부부끼리. 똑같아요. 요즘에 교회 와서는 사랑한다 그러고 아주 부부간에 아주 굉장히 좋은 것 같은 집에 안 가면 어떻게? 집에 가기 전에 차에서부터 싸워요. 에? 이게 지금 실적으로 일어나고 있잖아요. 에? 옛날 우리 아들이 그 아들을 둘 데리고 온 집사님이 있는데 그 애들이 그러더래. 우리 아빠 엄마가요
오늘 교회 오면서 둘이 싸웠어요. 이 교회 가지 말자고. 애들이 다 잃는 거예요. 그런 일이 벌어지는 겁니다, 여러분. 예? 자, 오케이. 그 다음에 어떻게 됐습니까? 이스라엘 민족들이 예수님이 오셨을 때 또 배교했죠. When Jesus Christ appeared in flesh, in the form of human being. 예수님께서 사람의 모습으로 딱 나타났죠. 나타났을 때 어떻게 했습니까? 그때 종교 지도자들이 예수님을 죽이려고 했죠. 사실 죽였죠. The leaders of religion, just like Pharisees, scribes, and Sadducees, just told the people of Israel to kill Jesus Christ on the cross. 예수님을 죽이자고 그래 죽였잖아요. 근데 왜 죽였죠? Why they killed Jesus? 그들이 성경을 읽지 않았어요. They never searched the scripture. 종교 지도자들이 성경을 안 읽었어요. 요즘 마찬가지예요. 목사님들이 성경 공부를 안 해요. Same thing's happening. Even preachers not willing to search the scripture. 이게 상고라. search라는 게 뭐죠? From Genesis to Revelation. search. 다 외울 정도로 해야 돼. search the scripture. Why? To know Jesus, who Jesus is. 예수님이 그랬잖아요. 그들 보고. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 알고는 있는데 너희는 생명을 얻으려고 내게 오지 않는구나. And you guys, you know you can get eternal life in the scriptures. You know that. You know that you never come to me to receive eternal life. 똑같아. 요즘에 크리스찬들이 교회는 가죠. 성경 끼고 가잖아요. 뭐 개신교나 캐톨릭이나 마찬가지야. Same thing. 설교 한 편 듣고 그냥 집에 오면 갖다 쭉 처박아 놓고 그러잖아요. 어? 어떻게 알아요, 예수님을? There's no way who Jesus is. 사도 바로 그랬죠. 성령이 아니고서는 예수를 주로 시인할 자가 없다. 바이블 Apostle Paul testified, without Holy Spirit, nobody can recognize Jesus is the Lord. 그게 무슨 뜻이에요? 성령이 없으면 예수님이 천지를 창조하신 하나님 걸 알 수가 없어요. 배워서는 여기 들어있어요. 알 수가 없어요. 깨닫지 못해. 에? 그렇지 않습니까, 여러분? 여러분 어떻습니까? 그때 예수님이 성경을 상고하라. Jesus said to Pharisees, search the scriptures. 그때 성경이 뭐였어요? 신약 성경이에요? Old Testament. 그때만 해도 신약 성경이 없었어요. 다시 말해서 예수님이 부활하셔서 뭐라 했죠? 부활하신 다음에 그들의 지각을 열었어요. Jesus opened their understanding. 그 다음에 뭐라 했죠? In Moses' law, prophets, and psalms testify of me. 그렇게 얘기했죠. 다시 말해서 구약 성경에 있는 그리스도입니다. 예수가 아닙니다. 그리스도를 구약 성경을 통해서 만나지 못하면 진짜 예수가 누군지 몰라. 많은 사람이 예수 믿냐고 그러죠. 뭐 그러면 믿는다고 그래. I used to saying to people, do you believe in Jesus? They say, yes. Have you seen him? No. How would you believe in him? 보지도 못한 예수를 어떻게 믿어요? 그럼 대답을 못해. 그래서 우리 친구 하나 뭐라는 줄 알아요? 사실 교회 우리 한 3,000명 있는데 가보니까 예수님 아는 사람 하나도 없는 것 같아 그러더라고. 아, 너 참 정직하다. You are so honest. 그러니까 내가 보내는 설교문을 꼭 들어라. 그랬더니 그렇게 하겠다고 그러더라고요. 한 번 듣지 말고 10번을 들으라고 그랬어요. 참 이게 이런 실정입니다 지금. 그래서 하나님께서 구약에 나타난 그리스도라는 책을 쓰라고 그런 거예요 저한테. That's why God just spoke to me to write a book.
Christ Jesus appeared in Old Testament. Jesus Christ가 아닙니다. Not Jesus Christ, Christ Jesus. 여러분, 사도 요한이 그랬죠. Whosoever believe in the Christ is born of God. 누구든지 그리스도이신 예수를 믿는 자마다 하나님께로부터 났다고 그랬어요, 여러분. 요즘 많은 사람들이 그래요. 나는 오직 예수야. Many people say, only Jesus. Only Jesus 그래. What Jesus? 여러분, 이거 잘 생각해 봐야 됩니다. 왜 책 제목을요, 예수 그리스도 안 그러고 그리스도 예수라 그러느냐. 여러분, 저기 써 있죠. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. Rejoice always. Pray continually. And give thanks in all always. It is the will of God unto you in Christ Jesus. Christ Jesus. 저런 분들은 크라이스트 안 믿는 사람들이에요. 예? 교황도 크라이스트 믿는 사람이 아니에요. 이 사람도 크라이스트 예수 믿는 사람이 아니에요. 예수 그리스도는 누군지 모르면요, 믿을 수가 없어요. There's no way to believe in Jesus Christ unless you knowing who Christ Jesus is. 여러분, 진짜 예수가 그리스도가 돼가지고 나 위해서 죽으셨다. 그 다음에 부활하셨다. 감옥까지, 무덤까지 가셨다가 그분이 지옥까지 가서 내 죄를 다 던지고 오셨다. 진짜 믿으면 어떻게 살겠어요? 그냥 살겠어요? 나는 그거 진짜 믿으니까요. 그분한테 그랬어요. 내가 이제 살았습니다. 내가 주님 만나서 마음대로 하십시오, 이제. 그냥 무조건 감사하겠습니다. 그랬더니, 그래? 그러더니, 너나 따라올래? 그러더라고요. 그래서, 물론이죠. 그랬죠. 왜? 그분이 창조주니까 따라오라니까 얼마나 좋아? 블레싱 아닙니까? 그래서 내가 다니는 회사 사표 내려고 또 사표를 던졌더니요, 우리 회장님이 왜 그러냐? 너 미쳤냐? 나보고. 세계관이 달라졌습니다. 우주관이 달라졌습니다. 사표를 수리 안 해줘, 2달 동안은. 그래서 열심히 월급 그냥 받으면서 전도 많이 했죠. 그리고 비행기를 타고 딱 오는데 그렇게 좋을 수가 없어. 아이고, 우리 아버지가 나 불렀으니 뭐 됐지 뭐 이제. 에? 그러고 나서 지금까지 굶은 적 없어요. 또 이렇게 가정교회라고 이런 것도 미리 주셔가지고요. 참 하나님의 은혜는 이루 말할 수가 없습니다, 여러분. 이스라엘 백성들이 또 옛날 광야에서 한 이스라엘 백성들이 또 그리스도 예수를 부인하고 어떻게 했어요? 떨어져 나갔죠? 그렇죠? 예수님이 뭐라 그랬죠? 침례 요한 때로부터 지금까지 천국은 개혁성경에 뭐라 했죠? 심란한 자가 찾을 거래. 천국 그러면 전부 하늘만 생각해. 아니에요. 천국은 킹덤 오브 헤븐입니다. 그때 예수님이 오셔가지고 천국에 임했죠. When Jesus came to the land of Judah, at the time in Israel, there just already came kingdom of heaven because there is a king, Jesus Christ, and the people and the land. 그런데 어떻게 했어요? 종교 지도자들이 예수님을 죽임으로 천국을 탈취해버렸죠. 자, 온 세상이 하나님으로부터 떨어져 나갔죠. Whole world fall away from God. Jewish people fall away from God. 그 다음에 지금 어떻게 돼요? 대부분의 교회가 다 fall away Christ Jesus. 그러니까 유대인과 이방인과 하나님의 교회가 다 삼위일체로 다 배교한 겁니다, 지금. 그래서 마지막 배교가 뭡니까? 크리슬람이에요, 이게. 크리슬람.
아까 보셨죠? 여기 저 누구지 이거? 릭 워렌 봤죠? 릭 워렌한테 다 쏘가가지고 목적이 이끄는 삶이 어디 있어요? 우리 성령께서 말씀으로 이끌림 받으지 무슨 목적이 그거 하는데도 그렇게 목사들이 그거 다 가지고 성경 공부 시키고 말이야. 세상 사람들이 얘기하면 이렇게 what the hell 이렇게 얘기할 거야. 아마 세상 사람들이 그러면 말이나 그 얘기할 수 없고. 이게 보통 문제 아니야. 다 뭐예요? 소경이에요. 소경. 자, 우리 한번 찾아봅시다. 이사야서 56장 봅시다. 이사야서 56, 이사야 chapter 56. 하나님께서 이사야를 통해서 말이죠. 이사야의 목사들이죠. 지금 우리 목사들도 마찬가지예요. 뭐라고 그러는 보세요. verse 9, 9절. 너희 모든 들짐승들아, 삼림 가운데 있는 너희 모든 짐승들아 와서 먹어치우라. 그의 파수꾼들은 눈멀었고 그들은 모두 무지하며 그들은 모두 말 못하는 뭐예요? 개들이니. 그들이 짖지를 못하고 잠자고 눕고 졸기를 좋아하느니라. 정녕 그들은 만족할 줄 모르는 욕심 많은 개들이며 깨닫지 못하는 목자들이라. 그들 모두가 그들 자신의 길만을 보라니 모두가 자기 자리에서 자기 이익만 도모하고 말하기를 오라 내가 포도주를 가져오려니 우리가 독주를 진탕 마시자. 내일도 오늘 같을 것이요 더 많이 풍요하리로다 하느니라. All you beasts of the field come to devour, yeah, all you beasts in the forest. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark. 우리 강아지는 잘 짖거든요. Cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yes, they are greedy dogs, which can never have enough. And they are shepherds and cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarters. Come, you say that I will fetch wine, and we will fool ourselves with a strong drink, and tomorrow shall be as this day and much more abundant. 이게 지금 그때 이스라엘의 목자들이나 지금 교회 목자들이나 마찬가지예요. 이제는 크리슬람이라는 이 종교 하나밖에 없어요, 이제. There's only one religion, only one world religion is made recently. With the Pope and the head of Islam. They meant, Christ, 이슬람 뭐예요? Christ Islam. 아니죠. 사실 천주교는 지금 예수 믿지 않습니다. 천주교는 never believe in Christ Jesus. They honor Mary. 그 메리는요, 마리아는 참 복된 사람이죠. 그런데 메리는 누군가 하면은 그 옛날 이스라엘 백성들이 섬기던 하늘의 영, Queen of Heaven이에요. 지금 캐톨릭 여기 세미터리 가보세요. 벽에다가 Queen of Heaven. 예수님을 말이죠. 뭐란가 하면은 마리아의 아들이니까, 예수님이 하나님인데 마리아의 아들이니까 마리아를 성모라고 그래요. 하나님의 어머니라고 그래. 근데 예수님은 마리아 보고 어머니라고 한 적이 없어요. Jesus never called Mary as mom. Hey, woman. woman 그랬죠. 여자요, 여인이요 그렇게 얘기했죠. 사실 그 천주교의 가장 큰 죄는 뭔가 하면은 10계명의 두 번째 계명을 없애버렸어요. Roman Church took big mistake by intentionally. They omit second commandment out of 10 commandments. 그건 뭐예요? Don't make any idol. Don't worship whatever in heaven, in earth, and in the water. How many idols are there? 지금 이제
WCC, WEA, NCCK의 한국의 또 미국의 대부분의 교회들이 다 조인했어요. 이게 뭐죠? They forsake Christ Jesus. 거기 들어간 사람들 보고 왜 거기 들어가냐 뭐라 그래요? 나 예수도 믿어 그래. 그럼 예수도 믿고 부처도 믿는다는 얘기예요. 이게 크라이스트를 버린 거예요. 이게 진짜 마지막 배교입니다. 이게. 이제 교회들까지 마지막 배교를 한 거예요. 3일초를 배교했기 때문에 이제 하나님은 어떻게 돼요? 여기 나오죠? 배교가 이르지 않고 그랬죠 아까? 그랬죠? 그 다음에 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그날이 오지 않는다 그랬습니다. 이제 배교가 다 끝났습니다 여러분. 빌리그램도 여기 다 조인했습니다. 조인계 목사도 다 조인했습니다. 미안하지만 큰 교회 조엘 오스틴 뭐 케니 커플란 뭐 이런 사람들 다 들어갔어. 돈 받게 몰라 그러는 사람들은 greedy dog입니다. 뭐 이 말씀을 듣는 분들 제가 그렇게 얘기해서 제가 막말하는 게 아닙니다. 이건 사실을 얘기합니다. 여러분 깨어나십시오 여러분. 이 말씀을 듣는 유튜브를 통해 들으신 분들 깨어나십시오 이제. 제발 좀 제발. 아이고. 이제 말이죠. 이게 법제화 되면 legalized 되면 if this Christian legalized all church buildings shall be what? Taken by Islam. Real Christian have to go down underground church. 가정교로 돌아가야 돼요 이제. 제가 알았나요? 잘 몰랐죠. 하나님께서 2020년 2월쯤 됐을 때 너 이제 가정으로 들어가 그래서 들어온 거예요. 내가 주님이 그렇게 하니까 온 거죠. 내가 가정이면 누가 올까? 오든 안 오든 상관없어요. 주님이 가라면 가는 거고 오라면 오는 거죠. 이게 주의 종 아닙니까? 내가 사람을 기쁘게 하려 하나님을 기쁘게 하라 그랬죠. 내가 사람을 기쁘게 하면 나는 주의 종이 아니라고 그랬어요. 되게 다 사람의 종이야. 저 사람 나가면 11조가 얼마 없을 텐데 어떡할까? 뭐 이런 거 아니에요 다. 지금 저기 샌프란시스코에 있는 교회가요. 제 친구가 거기 있는데 코로나 때문에 다들 이제 온라인으로 예배 드리다가 갑자기 이제 대면 예배 드리니까 사람들이 반으로 줄었대요. 그러니까는 목사님이 아이디어를 내가지고 야 우리 교회 주체로 골프 토너먼트를 하자. 그래가지고 토너먼트 하면서 전도해서 사람을 좀 데려오자 그랬대. 아니 골프 치면서 사람을 전도할 수 있습니까 여러분? 그래서 내 친구분이 이 말씀을 듣고 이제 깨어난 분이거든. 그래서 거기 자기 선교회 사람들한테 그 얘기했더니 이게 말이 안 된다 그랬더니 누가 일렀어 목사님한테. 목사님이 자기 찾아와서 그러더래. 왜 나한테 직접 얘기 안 하냐고. 참 이런 때가 됐습니다 여러분. 돈이냐 하나님이냐 둘 중에 하나입니다 여러분. 여러분도 마찬가지예요. 하나님이 안 주시면은 난 그냥 있겠습니다. 상관없어요. 여러분 돈이 없으면 자식들이 먹을 게 없잖아요. 상관없어요. 근데 하나님이 책임져. 어제 오늘 목사님이 여기 오셔서 그래요. 여기서 어떻게 렌트를 내고 계세요? 그래. 목사님도 앞으로 노인 아파트 가면 200불이면 된대. 그래서 내가 뭐라는 줄 알아요? 여기서 얼마 필요하면 하나님이 그 돈 주시고 내가 노인 아파트 200불 들어가면 200불밖에 안 줍니다. 그래서 내가. 그렇네요. 그러시더라고. 그렇잖아요. 아니 우리가 믿는 예수 그리스도가 하나님이고 그분이 창조주인데 그분들 못 믿으면 어떡해? 나는 가끔 운전하다 어디 박해놓고 있으면요 까마귀가 이렇게 와서 모이를 먹으면서 야 까마귀야 우리 예수님이 너에 대해서 얘기했단다. 많이 먹어라. 지금 교회 다니는 사람들은 너희보다 못하단다. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 항상 걱정 근심한단다. 사실입니다 여러분. 어려운 일이 있어도 어떻게 돼요? 가만히 있으면 됩니다. Stand still. 가만히 있어야 주님이 찾아오실 거 아닙니까? 내가 막 왔다 갔다 하면 주님이 우리 못 찾아요. 우리 딸이 옛날에 뉴욕에 있을 때 박물관에 갔는데 우리 소변 보고 올 테니까 거기에 가만히 있어라. 그랬어요. 그러더라고.
가만히 있겠어요? 왔더니 없어졌죠. 걔 찾느라고 6시간을 헤맸습니다, 여러분. 우리가 또 가만히 있어야 돼. 주님이 가만히 있어, 거기. Stand still. 기다리질 못하는 겁니다, 여러분. 그렇기 때문에 이제 멸망의 아들이 나타날 때가 됐습니다. 적그리스도 나타날 때가 됐죠. 그러니까 배교가 되며 그가 나타나지 않고서는 그날 휴거가 오지 아니함이라. 이제는 다 됐죠. 보세요, 여러분. 저 거룩한 인물들 보시라고요. 예? 왜 잘생겼죠? 잘 먹고 잘 사니까. 예? 그렇잖아요. 교황이 말이죠. 한국에 왔는데 누가 보니까 그러더래. 아우, 나는 예수님 만나는 줄 알았어. 그러더래. 어떻게 그렇게 얘기할 수 있어요? 그분은 예수님이 이 땅에 안 오신다 그래요. 내가 예수님 대신한 통치하고 있다고 그래요, 지금. 그게 말이 됩니까? 뭐, 어디를 비판하는 게 아니라 성경을 가지고 얘기하는 거예요, 저는. 그러면 지금이야말로, 이제는 완전히 확정이 됐어요. Only one world religion, no Christian. 저들이 만든 문서에는 예수라는 이름이 하나도 없어요, 여러분. 여러분, 이래도 정신 못 차리겠습니까? 여러분, 이 말씀을 듣는 시청자 여러분, 이래도 정신 못 차리겠어요? 그 여러분 소경이고 여러분 귀머거리예요. 미안한 얘기지만 저는 사실을 얘기하는 겁니다. 그러므로 우리는 정말 정신을 차리고 바짝 차리고, 주님이 언제 나타날지 몰라요, 여러분. 이제부터 카운트다운 됐습니다. 아까 누가 어느 정도 있다 오실까? 어느 정도 있다 오신 게 아니라 지금 오신다고 생각하고 살아야 돼요, 여러분. 지금 오신다고 생각하지 못하는 사람은 내일도 안 믿고 모레도 안 믿고 10년에도 안 믿고 1000년에도 안 믿어요. 지금 오신다고 생각해야 돼. 오신 걸 기다리고 살아야 돼. 그 소망밖에 더 있어요? 주님을 기다리면요, 마음의 생각이 바로 쓴다고 그랬어요. 생각이 바로 서야 됩니다, 여러분. 그래서 예수님이 내가 올 때는, 인자가 올 때 노아 때가 같다. 이게 뭐죠? 지금 사람들의 마음의 생각의 상상이 악한 거예요. 악한 게 뭐죠? 악하다는 거는 하나님을 인정 안 하는 거예요. 우리가 구원을 받았죠? 어떤 죄를 실수졌을지라도 그것 때문에 지옥 안 갑니다. 한 가지 죄가 있어요. 용서받지 못할 죄가 뭐죠? 예수 그리스도를 부인하고 예수 안 믿는 거예요. 이 사람들은 여기에 들어간 목사님들 말이죠. WCC나 WE나 NCC에 들어간 목사님들 있잖아요. 이분들은 이미 예수 그리스도를 부인한 사람들이에요. 그렇기 때문에 지옥 가는 거예요, 여러분. 단 한 가지 죄입니다. 용서받지 못할 죄. 여러분, 아프리카의 어떤 아이가 모슬람 사람한테 이제 총 맞아 죽기 전에 뭐라고 그랬죠? 얘기했죠, 여러분. 그래. 나 이제 죽어서 우리 아버지 만나면 우리 아버지한테 네가 죽였다고 일 거야. 왜? 걔는 진짜 믿거든. 걔 안에 예수 그리스도가 계시거든. 아무리 거룩거룩 해보세요. 주님이 안 계시면 아무 소용없어요. 주님이 계시면 뭐 걱정할 게 뭐가 있어요. 사도 마지막으로 고린도 교회가 상당히 무질서했죠. 그 사도 바울이 뭐라 했습니까? 고린도후서 13장 5절 한번 봅시다. 고린도후서 13장 5절 Second Corinthians chapter 13 verse 5. 고린도후서 13장 5절 Second Corinthians chapter 13 verse 5. 다 읽겠습니다. 시작. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 시험하고 스스로 입증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 것을 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 못하면 너희는 버림받은 자들이다. Examine yourselves whether you be in the faith. 예수를 믿고 있는지 안 믿고 있는지 이거 faith죠. Prove your own selves. Know you not your own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobate. 가끔 어떤 분이 그래. 목사님 나 구원 받았어요. 그러면 제가 뭐라 그러겠어요? 당신 구원 못 받았네. 스스로 알아요. 스스로. 목사 무슨 얘기를 해줘. 그렇잖아요. 제가 또 얘기하자면 어떤 감리교회 다니는 형제가 거듭나가지고요. 너무 기쁘니까 너무 기쁘니까 자기 친구한테 뭐라 그랬어요? 너 오늘 죽어도 예수님 만날 수 있니? 그러니까
모르겠다고 그러더래요. 그래서 뭐라 그랬다고 그랬어요? 너 지옥 가고 있다고 그랬어요. 화가 이만큼 났죠? 화가 이만큼 났죠? 어? 그런데 가만히 생각해 보니까 저 친구가 나한테 왜 이렇게 얘기했을까? 근데 자기는 사실은 화를 냈지만은 굉장히 마음이 괴로운 거야. 그러다가 성경을 읽다가 요한복음 4장에 예수님이 그 수가성 여인을 만나는 광경을 딱 갔을 때, 아, 수가성 여인이 남편을 5번 바꾸고 여섯 번째는 그냥 보이프렌드로 그냥 살고 있는데 얼마나 공고했겠느냐. 그러니까 예수님이 이 생수를 여기서 주는 물을 먹어도 목마르지만은 내가 주는 물은 영원히 목마르지 아니하면 샘물이 되라 그러니까 그 물을 나에게 주옵소서. 그러니까 헤이, 네 남편 데려오라 그랬죠. 내 남편이 없나이다. Right, you said you don't have husband. 그 순간 어떻게 됐어요? 예수 믿을 때, 회개했을 때 성령이 들어와가지고 그냥 동네에 뛰어들어가지고 I come and see Christ, I met him. 그랬죠. 에? 그래서 지금이 은혜 받을 때고 구원받을 때입니다, 여러분. 이 말씀을 드시는 분들, 여러분 행복하십니까? 시청자 여러분 행복하십니까? 제가 수천 명한테 옛날에 운전을 하면서 전도를 하면서 수천 명한테 물었어요. Are you happy? No. 한 사람도 해피한 사람 없었어요. 그래서 내가 그렇지. 성경에 보니까 이 세상 살이는 수고와 슬픔밖에 없다. Bible says only labor and sorrow. 그랬더니 you are right. 그러더라고. 시편 90편에 나오잖아요. 솔직한 거죠. 그때 전도를 하는 거예요. 수많은 사람이 주님을 믿었어요. 동성연애를 만났을 때 자기를 어떻게 생각하느냐. 그래서 난 너 생각 안 해. 난 너 판단 안 해. 그러나 하나님이 판단해. 그렇게 얘기하는 거죠. 너 동성연애하면 안 되는 거야. 이렇게 얘기할 필요 없어요. 하나님이, 나는 판단 못하지만 하나님은 너를 판단한다. 그랬더니 듣더라고요. 성경에 보니까 남자 여자가 같이 만나서 결혼해서 아이 낳는 게 하나님의 뜻이다. 네가 이 말씀대로 행하면 축복이고 아니면 나도 어떻게 책임 못 진다 그랬지. 수많은 사람 만나서 여기 저 웨스트 할리우드 가면요 40%가 게이입니다, 여러분. 저는 다 만나봤어요. 어떻게 운전하니까. 그때 조금 물질이 필요해가지고 너 운전해라 그러더니 우리 아들이 차 사줘가지고 그 내가 차 사주면 내가 운전할게. 그래서 운전했어요. 2년 반을. 예? 여러분, 제가 너무 긴 시간을 얘기한 것 같은데, 제가 뭐 받은 말씀은 다 얘기한 것 같아요. 그러므로 우리가 정말 이젠 정신 차리고 여러분이 다른 사람을 주께로 인도해야 됩니다, 여러분. 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라고 그랬죠. 왜 그랬죠, 사도 바울이? Charge you, Timothy, preach in season or out of season, because of day of Christ, 휴거의 날, and His kingdom, 천년왕국. 이게 앞으로 오니까 이젠 전도해라. 그렇게 얘기한 겁니다. charge란 게 뭐죠? 명령한 겁니다, 여러분. 우리한테도 한 말씀이에요. 어떻게 전도해요? 내가 만난 예수님 얘기하면 되는 거예요. 내 안에 계신 예수님을 얘기하면 되는 거예요. 이게 증거입니다, 여러분. 그러므로 여러분 이 말씀을 다시 한번 되새기시면서 정말 주님이 오실 때 축복받는 한 분 한 분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘도 성령님께서 인도하시는 대로 배교에 대해서 첫 번째 배교, 에덴에서 일어난 배교로부터 시작하여 지금 이 시대에 크리슬람에 이르기까지 제가 증거를 했습니다. 이 말씀을 들으신 분들의 지각을 열어주셔서 아버지 저들이 옳은 길로 돌아올 수 있도록 도와주옵시고 정말 이제는 얼마 남지 않은 이때에 정신을 차리고 전심으로 예수 그리스도를 믿음으로 구원받아서 환난이 오기 전에 공중에서 주님을 만나는 많은 사람들이 나타날 수 있도록 도와주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.